ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर, एक आदत सी बन गई है तू मेरी और आदत कभी जाती नहीं। यह शेर तो किसी होर माहौल च उन्होंने बोलिया सी, पर जो अज का माहौल पंजाब की कैप्टन सरकार का ते करप्शन की जो आदत उन्होंने बन गई है वो तो पूरी तरह नाल ढुकदा है। जे कांग्रेस सरकार की गल करिए तो पहले दिन तो माइनिंग के घोटाले, रेत माफिया, नशा माफिया के घोटाले, उस तो बाद स्कॉलरशिप के घोटाले, तो एक तो बाद एक हजे वैक्सीन घोटाले का शोर थम्मिया नहीं सी। उस तो पै नाल दे नाल एक होर घोटाला जिहड़ा कि फतेह किट घोटाला जिन्होंने आप कह सकते हैं, अज उहदे तो आपां पर्दा फाश करन जा रहे हैं। ये घोटाला अज जिहड़ी पंजाब ते चंडीगढ़ की हरियाणे की हाई कोर्ट है चंडीगढ़ विच, उन्हां वल्लों पंजाब सरकार नूं सख्त इहदी जांच करन दे आदेश भी दिते गए ने। मैं मोटे तौर पर तुहानूं दस देना कि 837 रुपये विच सब तो पहला टेंडर किया गया सी, जिहदे च फतेह किट सरकार ने प्रोक्योर करनी सी, ते उस टेंडर विच यह कंडीशन सीगी 78 नंबर पेज ते कि 6 महीने तक उस रेट की वैलिडिटी है। मतलब सरकार 6 महीने तक फतेह किट 837 रुपये 76 पैसे के हिसाब से प्रोक्योर कर सकती है। पर बड़ी हैरानी की गल है, कोविड के इस दौर में जिथे सरकारां वध तो वध अपने लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही हैं, दिल्ली सरकार को तुसीं देख सकते हो, उत्थे पंजाब सरकार मोदी साहब की होर कोई गल समझ आई होवे ना आई होवे, पर आपदा चो अफसर लभण वाली गल कि इस वेले भी घोटालियां विच कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। 3 अप्रैल को दोबारा तो उस किट का टेंडर किया गया तो 940 रुपये विच वो 837 वाली किट फिर तो खरीदी गई। उस तो बाद हजे भी ढिड नहीं भरिया तो 20 अप्रैल को फिर तो एक होर टेंडर किया गया तो सीधा 940 वाली किट नूं 1226 रुपये 40 पैसे का उस किट तो फिर तो प्रोक्योर किया गया। हजे भी क्योंकि लगता है कांग्रेस का तो करप्शन का बहुत गूढ़ा रिश्ता है। तो पहला तो चलो सेंटर सरकार होंदी सी ते बहुत सारा पैसा आ जाता होना, हुण पंजाब कल्ले ते जोर है। तो उस 1226 वाली किट नूं 7 मई को फिर तो टेंडर करके 1338 रुपये का खरीदा गया। मतलब 4 बारी टेंडर करके 837 रुपये वाली किट नूं 1338 रुपये से पहुँचाता। 500 रुपये किट पर किट वध जान बुझ के दिता गया। स्टेट गौरमेंट जिहदी इस टाइम कोशिश होनी चाहिए सी कि वध तो वध कोविड के दौरान लोगों की सहूलतां वल ध्यान दिता जाए, लोगों को वध तो वध राहत दी जाए, उन्होंने छड्ड के सारे का सारा फोकस करप्शन वाल रहा। हुण पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो ऑर्डर होए ने, वो सरकार को डायरैक्शन दी भी जांच करो। तो यह तो वही गल होगी भी बिल्ली नूं कहता भी दुध किदां चोरी होया उसकी जांच करो। मेरे नाल इस टाइम साडे पंजाब आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान जी ने। भगवंत मान जी इस ते डिटेल विच तुहानूं जानकारी देणगे। उस तो बाद एक जॉइनिंग का प्रोग्राम है। मैं भगवंत मान जी नूं कहना भी अगे की कार्रवाई शुरू कर। जिस तरह जरनैल जी ने दस्सिया कि एक पासे तो लोग जिहड़े ने वो अपने रिश्तेदारां दियां, अपने परिवारक मैंबरां दियां जानां बचाउण दी कोशिश कर रहे ने। इस महामारी च कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर लभ रहा है, कोई वेंटीलेटर की भाल च है, किसी नूं बैड नहीं मिल रहे। तो दूजे पासे सरकार वो कहंदे जिवें कहावत है कि 7 घर तां डैन भी छड्ड दिंदी है, सरकार पर कोई घर छड्डण नूं तैयार नहीं। पहला वैक्सीन जिहड़ी कि 450 रुपए खरीद के ते 1040 रुपए नूं बेची प्राइवेट हस्पतालों नूं, बाद च कहंदे गलती हो गई, हुण असीं वापस लवांगे उन्हां तों। उन्हां दे घर दे अगे प्रदर्शन भी किया, कल भी आम आदमी पार्टी के जुझारू साथियों ने। ते अस्तीफे की भी मंग करदे असीं सेहत मंत्री के अस्तीफे की। दूजे पासे आ जिहड़ी फतेह किट है इहदे विच्चों भी 837 तो शुरू होके ते 1338 तक चले गए, ਉਹੀ फतेह किट है। और 1.5 लाख दे ऑर्डर ने, 1.5 लाख फतेह किट ये तो लवांगे, 50,000 उत्थों लवांगे। सो ये आपदियां मनपसंद मैडिकल जिहड़ियां कंपनियां, एक जिहड़ी 20 अप्रैल वाला जिहड़ा टेंडर है 1226 रुपए वाला 50,000 किट उन्होंने तो लई है,
ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 80 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, 40 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਸੋ 50% ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੇਤ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੇਡ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਫਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 75% ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੂਤਨਿਕ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਸੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਉਹ ਉਧਰ ਵੇਚਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕੇ, ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸਵ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਐਸਟ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.36 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2.42 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਘੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਦਾ। ਮਾਰਚ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੂਨ ਹੈ। ਅਪ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰ ਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 80 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਬੋਲ ਦੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ, 81 ਚ, 83 ਚ, 85 ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 99 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 83 ਚ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ SP ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ, ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੈਲਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਉਣ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ।